Dear friends, welcome to your American English. Take your level 5 grammar book. The video number is 106 and the topic here is active voice and passive voice sentences. What is active voice and what is passive voice? When the verb is in action, when the subject does an action, it becomes active voice. Who is the subject? He, she, it or Ram or Ravi or Radha or Rani. Whoever the subject is, when they do an action, it becomes active voice, right? Then, what is passive voice? When we want to say the action is done by somebody, then it is called passive voice sentences, right? So far in AS American English, our level 5 grammar book, what we have seen about articles, a and the, then we have seen about modal verbs, can, could, shall, should. Then we have seen about pronouns, I, we, you. Then we have seen about what? Verbs. Then we have seen about adjectives, adverbs. Then we have come to conjunctions. Now we have come to active voice and passive voice sentences. When the subject does an action, it is called active voice. When the action was done by the subject, it becomes passive voice, right? For passive voice, you have to use past participle. See here. India got its independence during 1947. India got its independence during 1947. You agree with that? What is the subject? India. India got its independence during 1947. So, India, what is the action? Got. What did it get? Independence. When? During 1947. Right? Then Congress government ruled India, rules India. Even now it is ruling. So, Congress government rules India from the time of independence. So, two actions, active actions. What is that? India got its independence during 1947. So, India is the subject. Got is the verb. Congress government, subject, rules India. So, two subjects are there, two verbs are there. What are the two verbs? Got, rules. See now, India got its independence during 1947. So, independence was got by India. So, the subject become by India. The action was done by India. So, was got, get, got. This got is the past participle during 1947. And India is ruled. Congress rules India. India is ruled. So, Congress rules India. Congress subject, rules verb, India. So, now Congress rules India. So, India is ruled by, the object comes as a subject. India is ruled by Congress government. So, was got, is ruled are passive verbs. So, was got and is ruled are passive verb. India and Congress are subjects. Hope you are able to understand. Now, coming here, the passive sentences. The passive sentences should have subject plus be verbs. Be verbs, what are the be verbs? Be verbs are am, is, are, was, were, will be, shall be. These are the be verbs. Be verbs are this. So, the passive sentences should have subject plus be verbs plus past participle. See, he is operating the computer daily. He is operating the computer daily. This is the active voice sentence. He is operating the computer daily. It's a present continuous sentence. Who is operating? He is operating. So, he becomes subject. What is the verb? Is operating is the verb. What is he operating? The computer becomes object. So, he is operating the computer daily. So, what is the passive voice? The computer becomes subject. The object becomes subject. The computer. The object of the active voice sentence becomes the subject of the passive voice sentence, the computer. So, is operating becomes is being operated daily by him. So, he becomes by him. Sure, here the subject becomes object. In active voice, the subject. In passive voice, the subject becomes object. The object in active voice becomes subject in the passive voice sentence, and you are using is operating is changed into is being operated. So, operating is changed into operated. This is the past participle, operated.
So he is operating the computer daily is the active voice sentence. The computer is being operated daily by him becomes the passive voice. Got it, sir? Now we are going in for past perfect. We had purchased a car. This is active voice. We had purchased a car. What is the subject? We becomes subject. What is the object? A car becomes object. What is the verb? Had purchased. It is the verb. We had purchased a car. So what is the subject? Who purchased? We. So we become subject. Had purchased. What we have purchased? Object. The car. A car becomes an object. Now in passive voice, a car becomes subject. A car becomes subject. Had been purchased. It becomes verb. By us becomes object. So we becomes by us. Hope you are able to understand. So in active voice, whatever the subject becomes object in the passive voice, and whatever the object in the active voice becomes subject in the passive voice. See, he is the subject in active voice. The computer is the object in the active voice. In passive voice, the computer becomes as a subject. He has changed into by him as an object. You got it, sir? So active and passive voice, the subject changes. But in the verbs, you are using be verbs plus past participle is used. And coming here, the passive sentences are used. Where do we use the passive sentence? When we do not want to know the person who has done the action. We use the passive voice sentences. When do we use passive voice sentences? We don't want to say who has done the action. The passive voice sentences are used when we do not want to know the person who has done the action. So when we don't want who the subject is, who the person who has done that, then you are using the passive voice. Or when the subject is not known, when we are not ready to say the subject, or if it is not important to know the subject of the action, when it is not important to know the subject of the action, passive voice is used. For example, see, I had 10,000 rupees here. 10,000 rupees somebody has taken, right? I don't want to say who has taken. I know somebody has taken, some person has taken. I don't want to say the name. So the money is stolen. You don't want to say who the person is. The money is stolen, right? Money is stolen by some of the strangers, some of the girls, some of the students, some of the teachers. We can use, we don't want to say who has taken the money. When you don't want to say the subject, then you are using the money is stolen, right? The Prime Minister Manmohan Singh is elected. When you don't want to say by people, then you are saying Manmohan Singh is elected. He was not elected by the people. He was a Rajya Sabha member, right? Okay. For example, the examination is done. Examination is taken by the students. You don't want to say the students. When you don't want to say the subject, when you want to emphasize about the action, then you are using what you are using. You are using what you are using. You are not using the subject. See, somebody has broken the glass. It is the active voice. Somebody has broken the glass. The glass has been broken by somebody. Passive. You don't want to say the person. Somebody, the subject, right? So when you don't want to say who the subject is, when you don't want to say who the person who has done the action, when you don't want to mention about the subject, when you want to say only about the activity, only about the action, then you are using passive voice, right? The government is formed. Then any other sentence, the food has been eaten. You don't want to say who has eaten the food. When you want to say about the action alone, then you are using what? Passive voice. The examination is announced. Examination is announced. Where do you want to say? You don't want to say by the government, by the school. You want to give emphasization on the verb is announced. You don't want to say about the subject. There you are using passive voice sentences. Hope you are able to understand. So my dear friends, here active voice sentence, the subject does the action. You get an object. In the passive voice sentence, the object becomes the subject and the subject becomes object. And you are using be verbs plus past participle in the passive voice. So the computer is being operated daily by him. He is operating the computer becomes the computer is being operated by
him. And coming here, the passive voice sentence we use, we do not want to know the person who has done the action. Who has done the action? When you don't want to say, then you are using the passive voice. When the subject is not known, you are using passive voice. When it is not important to know the subject of the action, then you are using the passive voice sentence. Somebody has broken the glass, the money has been stolen, the examination results were announced. Hope you are able to get it? Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 106, ஆக்டிவ் வாய்ஸ் செய்வினை வாக்கியங்கள், பாசிவ் வாய்ஸ் செய்யப்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள். இரண்டாவது வீடியோ நிறைய பார்த்துருக்கோம் இந்த கிராமர் கிளாஸில். ஏற்கனவே நாம் பார்த்துவது சுட்டெழுத்துக்கள் ஏ அண்ட் தி, அதற்கப்புறம் மாடல் வினைச்சொற்களை பார்த்தோம், கேன், குட், ஷால், ஷுட், மே, மைட்டு. அடுத்தது பிரதிபெயர் சொற்களை பார்த்தோம், ஐ, பி, யூ, யூ, ஈ, ஷி, இட், தே. அடுத்ததாக வினைச்சொற்கள் பார்த்தோம், பலவிதமான வினைச்சொற்கள், நூற்றுக்கணக்கான வினைச்சொற்களை பார்த்தோம். அதற்கு பிறகு அட்ஜெக்டிவ் என்று சொல்லக்கூடிய பெயரூறு சொற்களை பார்த்தோம். அட்ஜெக்டிவ் என்றால் என்ன? அழகான, உயரமான, குண்டான. அடுத்தது வினையொரு சொல் என்று சொல்லக்கூடிய வேகமாக, மெதுவாக, அழகாக, அப்படியாக வினையொரு சொற்களை பார்த்தோம். அடுத்ததாக கன்ஜங்ஷன் என்று சொல்லக்கூடிய வாக்கியத்தையும் இணைக்கக்கூடிய கூட்டிடை சொற்களை பார்த்தோம். இப்பொழுது ஆக்டிவ் வாய்ஸ், பாசிவ் வாய்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய செய்வினை செய்யப்பாட்டு வினை வாக்கியங்களை பார்க்கிறீர்கள். மிக மிக முக்கியம். ஆங்கிலத்திலே செய்வினை செய்யப்பாட்டு வினையினுடைய தன்மையை அறிந்து கொண்டீர்கள் என்றால் இலக்கணத்திலே அந்த காலங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய டென்சஸின் காலங்களை முழுமையடைந்து விடுகிறீர்கள். ஆயிரக்கணக்கான வார்த்தைகள், வாக்கியங்கள் இருக்கிறது இலக்கண ரீதியாக. இந்த ஆக்டிவ் வாய்ஸ், பாசிவ் வாய்ஸ் என்று உங்களுடைய ஆங்கில புக்கிலே 2200 வாக்கியங்கள் ஆக்டிவ் வாய்ஸ், பாசிவ் வாய்ஸ் ஸ்டெப்பாக கொண்டு செல்லப்படுகிறது. அதை அறிந்து கொண்டீர்கள் என்றால் வாக்கியத்தினுடைய தன்மையும் வாக்கியத்தினுடைய மாயாஜாலங்களும், எழுவாய்கள் ஆப்ஜெக்டாகவும் ஆப்ஜெக்டுகள் எழுவாயுவாகவும், சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டாகவும் ஆப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்டாகவும், வெர்பினுடைய மாடிஃபிகேஷன்ஸையும் அழகாக நீங்கள் அறிந்து கொண்டால் அதுதான் ஆங்கிலத்தினுடைய ஃபவுண்டேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய ஆங்கிலத்தினுடைய அடித்தளம். அந்த அடித்தளம் வலுவாக இருக்கும் பொழுது உங்களுடைய பேச்சாங்கிலமும் எழுத்தாங்கிலமும் பிரமாதமாக இருக்கும். ஸோ ஆக்டிவ் வாய்ஸ், பாசிவ் வாய்ஸ், ஆங்கிலத்தினுடைய அடித்தளமே இந்த செய்வினை செய்யப்பாட்டு வினை. செய்வினை என்றால் என்ன? ஒரு எழுவாய் சப்ஜெக்ட் ஒரு காரியத்தை செய்கிறது. நான் பாடம் எடுக்கிறேன், ஐ டேக் கிளாஸ். இது செய்வினை, ஐ டேக் கிளாஸ். நான் பாடம் எடுக்கிறேன், ஐ டேக் கிளாஸ் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அல்லது ஐ ஆப்ரேட் த கம்ப்யூட்டர், நான் கம்ப்யூட்டரை ஆப்ரேட் பண்ணுகிறேன். இது செய்வினை வாக்கியம். கம்ப்யூட்டர் என்னால் ஆப்ரேட் பண்ணப்பட்டு இருக்கிறது. இது செய்யப்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள். ஸோ இந்த செய்வினை செய்யப்பாட்டு வினைகளில் பாசிட்டிவ், எதிர்மறை என்று பல வாக்கியங்கள் இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு ஏற்கனவே பார்த்துருக்கீங்க, இந்தியா காட் இட் இண்டிபெண்டன்ஸ் டூரிங் 1947. இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் 1947 ஆண்டு கிடைத்தது என்று சொல்லும் பொழுது, இந்தியாவிற்கு சுதந்திரம் 1947 ஆண்டு கிடைத்தது. ஸோ இந்தியா எழுவாய், கிடைத்தது வினைச்சொல், என்ன கிடைத்தது? சுதந்திரம், செய்யப்படுபொருள் ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஸோ இங்கே பேசிவ் வாய்ஸாக வரும்பொழுது அந்த சுதந்திரம் முன்னாடி வர வேண்டும். இண்டிபெண்டன்ஸ், சுதந்திரம், வாஸ் காட், கிடைக்கப்பட்டது. கிடைக்கப்பட்டது என்பது போது பி வெர்ப் போடணும், ஆம் இஸ் ஆர் வாஸ் ஏதாவது ஒன்று போடணும். பக்கத்திலே இந்த எச்சம், கெட்டு, காட், மூன்றாவது இறந்த கால எச்சத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள். வாஸ் காட், இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைத்தது, சுதந்திரம் இந்தியாவால் கிடைக்கப்பட்டது. பை இந்தியா, இந்தியாவால் என்று பை இந்தியாக வருகிறது. ஸோ இந்தியா சுதந்திரம் பெற்றது, சுதந்திரம் இந்தியாவால் பெறப்பட்டது. ஸோ இந்தியா எழுவாயாக வருவது இங்கே ஆப்ஜெக்ட் செய்யப்படுபொருளாக வருகிறது. இந்தியா சுதந்திரம் பெற்றது, சுதந்திரம் என்பது செய்யப்படுபொருளாக எழுவாயில் உள்ள அந்த ஆக்டிவ் வாய்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த எழுவாய் சப்ஜெக்ட். இங்கே இண்டிபெண்டன்ஸ், அது செய்யப்படுபொருளாக இருக்கக்கூடியது, ஆப்ஜெக்டாக இருக்கிறது, இங்கே சப்ஜெக்டாக வருகிறது. அதை போன்று இந்தியா இஸ் ரூல்டு பை காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட். காங்கிரஸ் அரசாங்கம் இந்தியாவை ஆட்சி செய்தது. காங்கிரஸ் அரசாங்கம் இந்தியாவை ஆட்சி செய்தது. எது சப்ஜெக்ட்? காங்கிரஸ் அரசாங்கம். எது வினைச்சொல்? ரூல்ஸ், ஆட்சி செய்கிறது. யாரை? இந்தியாவை. இந்தியா செய்யப்படுபொருளாக வருகிறது. இப்போ இந்தியா சப்ஜெக்டாக வருது. இந்தியா,
இஸ் ரூல்டு ஆளப்பட்டது, ஆளப்படுகிறது, இப்பொழுதும் ஆளப்படுகிறது. இன்று வரைக்கும் 2014 மார்ச் 31 ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி இன்றைக்கு கூட இந்தியா ஆட்சி செய்யப்படுகிறது. யார் மூலமாக? காங்கிரஸ் மூலமாக. இஸ் ரூல்டு. இஸ்ஸுங்கிறது ஆமிசார் வாசனதை ஏதோ ஒன்றை போட்டுக்கிறீங்க. ஏன்னா இந்தியா ஒருமையாக இருக்கிற காரணத்தினால இஸ்ஸு போட்டுக்கொள்கிறீர்கள். இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும்னா ஆறுன்னு போடணும். இந்தியா ஒருமையாக இருக்கிறதுனால எழுவாய் இஸ்ஸு போட்டுருக்கீங்க. ரூல்டு, அந்த பாஸ் பார்ட்டிசிபல் ரூல்டு, அந்த மூன்றாவது ஃபார்ம் ரூல்டு இறந்த கால எச்சத்தை யூஸ் பண்ணுறீங்க. பை காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட், காங்கிரஸ் அரசாங்கத்தால். ஸோ வாஸ் காட் இஸ் ரூல்டு ஆர் பேசிவ் வேர்ப்ஸ். வாஸ் காட் என்றால் என்ன? கிடைக்கப்பட்டது. வாஸ் இஸ் ரூல்டு என்றால் ஆளப்படுகிறது. இது ரெண்டும் வெர்பு, செயற்பாட்டு வினை வெர்புக. ஸோ இந்தியா அண்ட் காங்கிரஸ் ஆர் சப்ஜெக்ட்ஸ். ஸோ த பேசிவ் வாய்ஸ் சென்டென்சஸ் ஷுட் ஹேவ் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் பி வேர்ப் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். அந்த செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களுக்கு என்னெல்லாம் வேண்டும் என்றால் ஒரு எழுவாய் வேண்டும். எழுவாய் வென்றால் என்ன? சப்ஜெக்ட் வேண்டும். அடுத்தது பி வேர்ப்ஸ் ஆம் இஸ் ஆர் வாஸ் வேண்டும். ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இறந்த கால வினையச்சமான ஈட்டன்னு ஸ்போக்கன்னு அந்த மாதிரி மூன்றாவது ஃபார்ம் வினைச்சொல் வர வேண்டும். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, he is operating the computer. he is operating the computer. யார் ஆப்ரேட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்? அவன் ஆப்ரேட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறான். he என்பது எழுவாயாக வருகிறது. என்ன செய்கிறான்? இயக்கி கொண்டிருக்கிறான். கொண்டுனா ஐஎன்ஜி, கொண்டு இருக்கிறான் நிகழ்காலத்திலே. ஸோ இஸ் ஆப்ரேட்டிங் இது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. எதை ஆப்ரேட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறான்? கம்ப்யூட்டரை. கம்ப்யூட்டர் செய்யப்படுபொருளாக வருகிறது, ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஸோ எழுவாய் ஹி இஸ் ஆப்ரேட்டிங், அது செய்வினை வினைச்சொல். கம்ப்யூட்டர் ஆப்ஜெக்ட். எப்பொழுது? டெய்லி. இதான் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் செய்வினை வாக்கியம். அவன் கம்ப்யூட்டரை தினந்தோறும் இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறான். கம்ப்யூட்டர் அவனால் தினந்தோறும் இயக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கப்படுகிறது என்று சொல்லும் பொழுது இந்த கம்ப்யூட்டர் செய்யப்படுபொருளாக இருக்கக்கூடிய கம்ப்யூட்டர் சப்ஜெக்டாக வருகிறது, எழுவாயாக வருகிறது. இந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து விடுகிறது. கம்ப்யூட்டர் என்ன ஆக்கப்படுகிறது? இஸ் பீயிங் ஆப்ரேட்டட், அது இயக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கப்படுகிறது. இயக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கப்படுகிறது என்று சொல்லும் பொழுது இஸ் பீயிங் ஆப்ரேட்டட், பீயிங்கை சேர்த்துக்கொள்கிறீர்கள். ஐஎன்ஜி செய்வினையில் வரும்பொழுது பீயிங் சேர்த்துக் கொள்கிறீர்கள். ஆப்ரேட்டட் என்று சொல்லக்கூடிய இறந்த கால எச்சத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அவன் என்பது அவனால், பை ஹிம் என்று வருகிறது. டெய்லியை போட்டுறீங்க பை ஹிம். ஸோ இங்கே ஹீ என்ற எழுவாய் செயற்பாட்டு வினையில் பை ஹிம் என்று வருகிறது. கம்ப்யூட்டர் என்ற ஆப்ஜெக்ட் செய்யப்படுபொருள் இங்கே கம்ப்யூட்டர் செய்வினையாக எழுவாயாக வருகிறது. இந்த செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்தில் the computer is being operated by him daily என்று வருகிறது. புரிஞ்சுதுங்களா? அடுத்து பர்ஃபெக்ட் வாக்கியத்துக்கு போறீங்க. we had purchased a car. had purchased, நாங்கள் ஒரு கார் வாங்கி இருந்தோம். we had purchased a car. யார் வாங்கி இருந்தார்கள்? நாங்கள். நாங்கள் எழுவாயாக வருகிறது. had purchased வாங்கி இருந்தோம், இது வந்து வினைச்சொல்லாக வருகிறது. என்ன வாங்கி இருந்தோம்? ஒரு கார் வாங்கி இருந்தோம், அது செய்யப்படுபொருளாக வருகிறது. இது ஆக்டிவ் வாய்ஸ். ஒரு கார் எங்களால் வாங்கப்பட்டிருந்தது. அப்ப ஒரு கார் வாங்கினோம், இது ஆப்ஜெக்டாக இருக்கக்கூடிய செய்யப்படுபொருளாக இருக்கக்கூடிய கார். இங்கே ஏ கார், ஒரு கார் had been purchased வாங்கப்பட்டிருந்தது எங்களால். பி நாங்கள் என்பது இங்கே செயற்பாட்டு வினையில் பையஸ் எங்களால் என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே இங்கே பாருங்க, இஸ் ஆப்ரேட்டிங்கிறது இஸ் பீயிங் ஆப்ரேட்டட் என்று வருகிறது. ஹேட் பர்ச்சேஸ்டுங்கிறது ஹேட் பீன் பர்ச்சேஸ்டு என்று வருகிறது. ஸோ பீயிங் எங்கே போட வேண்டும், பீன் எங்கே போட வேண்டும்? இந்த இலக்கணங்களை நீங்கள் அறிந்து கொண்டால் செய்வினை செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள் உங்களுடைய கையிலே இருக்கிறது. அதை நீங்கள் அன்றாடும் பயிற்சியிலே பேசலாம், எழுதலாம். ஸோ இங்கே ஆக்டிவ் வாய்ஸிலே எழுவாயாக இருக்கிறது. செயற்பாட்டு வினையிலே அது செய்யப்படுபொருள் ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஆப்ஜெக்டாக செய்யப்படுபொருளாக இருக்கக்கூடிய எழுவாயில் இருக்கக்கூடிய செய்வினையில் இருக்கக்கூடிய வாக்கியங்கள் செயற்பாட்டு வினையில் சப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஸோ இதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அடுத்ததாக பாருங்க, த பேசிவ் சென்டென்சஸ் செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள் ஆர் யூஸ்ட் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது when we do not want to know the person who has done. ஒரு காரியம் யாரால் செய்யப்பட்டது என்று தெரிய விரும்பாத பொழுது the action or அந்த செய்கை or when the subject is not known, யார் செஞ்சாங்கங்கிறது தெரியாத பொழுது it is not important to know the subject of the action. யார் செஞ்சாங்க அதை பற்றி கவலைப்படாத பொழுது செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களை உபயோகப்படுத்துகிறோம். இப்போ நீங்கள் ரோட்டில் போகிறீங்க, யாரோ கல்லை தூக்கி போட்டு வச்சுட்டாங்க, யார் செஞ்சாங்கன்னு தெரியல.
என்ன சொல்லுவீங்க? இல்லை நீங்கள் வீட்டுக்கு வர்றீங்க, உங்கள் காரை யாரோ உடைச்சிருக்காங்க, யார் உடைச்சான்னு தெரியல, கண்ணாடி உடைஞ்சிருக்கு. த கிளாஸ் இஸ் புரோக்கன் என்று சொல்வீர்கள். யார் என்று தெரியவில்லை. அங்கே செய்கை தான் முக்கியம். என்ன செய்கை? உடைக்கப்பட்டது, கண்ணாடி உடைக்கப்பட்டிருக்கிறது, யார் உடைச்சாங்கன்னு தெரியல. அந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன சொல்வீங்க? த கிளாஸ் இஸ் புரோக்கன். பணம் திருட்டு போயிடுச்சு, யாருன்னு தெரியல. த மணி இஸ் ஸ்டோலன். பணம் திருட்டு போச்சு. யாரோ ஒருத்தர் ஆக்சிடென்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டான், எந்த வண்டிக்காரன் இடிச்சான்னு தெரியல. என்ன சொல்லுவீங்க? இஸ் பீயிங் ஹிட். இஸ் ஹிட். அவன் தாக்கப்பட்டான். ஸோ நான் என்னை யாரோ அடிச்சுட்டாங்க, யாரும் சொல்ல விரும்பல. ஐ எம் பீட்டன். ஐ எம் ஸ்கோல்டட். எங்கள் அப்பா அம்மாவை பற்றி நான் சொல்லவில்லை. ஐ எம் பீட்டன், ஐ எம் ஸ்கோல்டட் என்று சொல்கிறோம். ஸோ யார் ஒரு காரியத்தை செய்தார்கள் என்று சொல்ல விரும்பாத பொழுது, அந்த செய்கைகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் பொழுது, இங்கே நீங்கள் இந்த செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களை உபயோகப்படுத்துறீங்க. somebody has broken the glass. யாரோ ஒருத்தர் கண்ணாடியை உடைத்திருக்கிறார்கள். இது என்ன செயற்பாட்டு வினையில் என்ன வருகிறது? கண்ணாடி யாரோ ஒருவரால் உடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. the glass has been broken by somebody. கண்ணாடி யாரோ ஒருவரால் உடைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது செயற்பாட்டு வினை. யார் என்று சொல்ல விரும்பாத பொழுது இந்த செயற்பாட்டு வினைகள் ரொம்ப முக்கியமாக கருதப்படுகிறது. ஸோ செயற்பாட்டு வினைகள் பொதுவாகவே எங்கே உபயோகப்படுத்துகிறோம்? ஒரு செய்கை யாரால் செய்யப்பட்டது என்று சொல்ல விரும்பாத பொழுது, அந்த செய்கைகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிற பொழுது இந்த செயற்பாட்டு வினை உபயோகப்படுத்துகிறீங்க. பொதுவாகவே ஆங்கிலத்திலே, பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் இந்த யார் செய்கிறார்கள் ஒரு காரியத்தை என்பது ஆக்டிவ் வாய்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய செய்வினை வாக்கியங்கள் தான் அதிகமாக உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. ஆனால் யார் செய்தார்கள் என்று சொல்ல விரும்பாத பொழுது இந்த செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ நண்பர்களே, செய்வினை, செயற்பாட்டு வினை. செய்வினையில் யார் செஞ்சாங்க, என்ன செஞ்சாங்க. செயற்பாட்டு வினைங்களில் யாரால் என்ன செய்யப்பட்டது. ரைட்டுங்களா? ஐ ஈட் ஏ மேங்கோ. நான் ஒரு மாம்பழம் சாப்பிடுகிறேன், ஒரு மாம்பழம் என்னால் சாப்பிடப்படுகிறது. A mango is eaten by me. I am eating a mango. நான் ஒரு மாம்பழம் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறேன். ஒரு மாம்பழம் என்னால் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கப்படுகிறதுனா a mango is being eaten by me. நான் ஒரு மாம்பழம் சாப்பிட்டு இருக்கிறேன். I have eaten a mango. A mango has been eaten by me. ஒரு மாம்பழம் என்னால் சாப்பிடப்பட்டிருந்தது என்று வருகிறது. அதே மாதிரி இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் வாய்ஸ், பேசிவ் வாய்ஸில் யார் செஞ்சாங்கங்கிற ஒரு காரியத்தை செய்தார்கள் என்பதை முக்கியம் இல்லாத பொழுது, அந்த செய்கை மற்றும் முக்கியமாக கருதப்படுகிற பொழுது நம்ம என்ன சொல்லுகிறோம்? இந்த பேசிவ் வாய்ஸை பயன்படுத்துகிறோம். இந்த பெட்ரோல் விலையெல்லாம் ஏறிச்சு. த பெட்ரோலியம் ப்ரைஸஸ் ஹேஸ் ரைஸ்ட் பை ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர். ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் தான் பெட்ரோல் விலையை, ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் பற்றி சொல்ல விரும்பல. has been raised. எழுப்பப்பட்டிருக்கிறது, உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. அவன் திட்டப்பட்டிருக்க. he has been scolded, he has been cheated. அவன் ஏமாற்றப்பட்டிருக்கிறான். யாரால் என்று சொல்ல விரும்பாத பொழுது he has been cheated என்று சொல்ல வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, செய்வினை, செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களிலே நாம் செயற்பினை, செயற்பாட்டு வினைகளிலே தீவிரமாக உள்ளே சென்று அந்த செய்வினை, செயற்பாட்டு வினைகளினுடைய அந்த வாக்கியத்தினுடைய தலை சிறந்த நிபுணர்களாக ஆவோம். இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் நாம் செய்வினை, செயற்பாட்டு வினைகளினுடைய பாசிட்டிவ் நேர், நெகட்டிவ் எதிர்மறை, கேள்வி வாக்கியமாக பல ஆயிரக்கணக்கான வாக்கியங்களை நாம் பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.